স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছিল। তো ব্যালেন্স শিটটা করতে গেলে बैलेंस शीट এই অঙ্কটার জন্য আমাদের খুব বেশি বড় ব্যালেন্স শিট লাগবে না। इसके लिए कोई ज़्यादा लिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ हेड्स ज़्यादा नहीं लगेगा इधर। तो इसके ऊपर के हेडिंग में हमने दे दिया है बैलेंस शीट एज एट, रिमेम्बर दिस पॉइंट, एज ऑन नहीं होगा, एज एट होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप हेडिंग में क्या लिखना है, हेडिंग में लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी बोल के ऊपर लिखना है कि बीडी लिमिटेड, मतलब जिस कंपनी का आप बैलेंस शीट बना रहे हो। तो इसके ऊपर से आप और लेफ्ट साइड में भी आप लिख सकते हो नेम ऑफ द कंपनी बीडी लिमिटेड, और नीचे से बैलेंस शीट एज एट, रिमेम्बर एज एट, नॉट एज ऑन, एज एट 31/3/2000, ये होगा 19, यह है 18, इधर हो जाएगा आपका 19, 31/3/19 हो जाएगा। और इधर पर्टिकुलर्स है, और इसके साथ क्या है, नोट नंबर, और इधर अमाउंट रुपीस, ओके। और ये इधर रोमन 1 में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमने कैपिटल में लिख दिया, और इसके अंडर में आ रहा है क्या है, नंबर 1 में है शेयर होल्डर्स फंड, और बी, ए में है शेयर कैपिटल, और बी में रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड इधर दो आइटम आएगा इधर। और उसके बाद 2 में लिखा है मैंने नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद नंबर 3 में करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंडर में 3 पॉइंट्स आएगा। ये नंबर ए है ट्रेड पेबल्स, नंबर बी है अदर करेंट लाइबिलिटीज, एंड नंबर सी है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके। नंबर 3 में है एसेट्स, नंबर 3 नहीं, मतलब रोमान 2 में है एसेट, ये लाइबिलिटी है और ये है एसेट्स। तो एसेट्स रोमान 2 में है, मेन हेडिंग में कैपिटल लेटर में हमने लिख दिया। और नंबर 1 में है नॉन करेंट एसेट, और 2 में है करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में लिखेंगे हम ऐसे, ए देके क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट, और इसका टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पार्ट करना है। रोमान 1, स्मॉल रोमान 1 टेंजिबल, और रोमान 2 में इंटेंजिबल। और नंबर 2 में है करंट एसेट्स। तो एसेट्स का दो पार्ट होता है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट में हमने 4 हेडिंग किया है, 4 हेडिंग मतलब एक है इन्वेंटरीज, और उसके बाद है बी में ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसके बाद है सी अदर करंट एसेट्स, और लास्ट में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में आता है एसेट में, और लाइबिलिटी का लास्ट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो पहले अगर ये कंप्लीट हो गया तो हमने সামস का নোটস টু অ্যাকাউন্টস हम इसका बनाएंगे, ओके। সবার হয়ে গেছে, তাহলে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যাব। তো রেসপন্স দে, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলুন। বলবো বলুন ভেরি, স্যার বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, একটু রেসপন্স দিবি মাঝে মাঝে বললে, একটু আনমিউট করে একটু বলবি। আচ্ছা, লাস্ট দিন দেখ স্টেটমেন্ট অফ পিএলটা যেটা বানিয়েছিলাম, তারপর আমরা ব্যালেন্স শিটের জন্য জায়গা ছেড়েছিলাম, তার নিচে আমরা নোটস টু অ্যাকাউন্ট স্টার্ট করেছিলাম। এবং পিএল এ দেখ আমরা লাস্ট নোট আমরা নাম্বার 5-এ ছেড়েছিলাম, ওকে। তো নাম্বার 5-এ আমরা নোটস টু অ্যাকাউন্ট ছেড়েছিলাম, এবং এখানে আমরা স্টার্ট করছি নাম্বার এ দিয়ে। শেয়ার ক্যাপিটাল যেটা আছে দেখ, এখানে নোট নাম্বার 6 থেকে এখানে স্টার্ট হচ্ছে, তার মানে নোটগুলো আমাদের সিরিয়ালি যাচ্ছে, ओके। ওখানে 5-এ শেষ হয়েছিল, এখানে 6 से स्टार्ट হচ্ছে, मतलब उधर 5 में खत्म हुआ और इधर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका नोट हमको बनाना है। तो अभी अभी तुम लोगों को क्या নোটস টু অ্যাকাউন্টস में जाना है। এবার তোরা নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যা, যেখানে নোটস টু অ্যাকাউন্টস বানাচ্ছিল ওখানে নাম্বার 6 লেখ, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে নাম্বার 6 লেখ, 6 এ লেখ এই কথাটা যে শেয়ার कैपिटल, नंबर 6 दिए लेख नोट्स टू अकाउंट से शेयर कैपिटल, नंबर 6 में लिखो शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में ये रहता है शेयर कैपिटल। तो कितना है अमाउंट, कोई हमको बताए। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल रहता है, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड कत আছে, शेयर कैपिटल কত আছে, ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট সাইডে শেয়ার ক্যাপিটাল কত আছে। আচ্ছা,
শেয়ার ক্যাপিটাল বলে নোটস টু অ্যাকাউন্ট 6 লেখা হয়েছে? শেয়ার ক্যাপিটাল বলে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে লেখা হয়েছে? একটু রেসপন্স করিস। 1,10,000। 1,10,000, वेरी गुड। ये ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। तो पहले ओके ओके ओके, ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। तो पहले आपको जो लिखा है ना नंबर 6 देके शेयर कैपिटल, उधर पहले लिखो, उसके अंडर में नीचे में लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के नीचे से लिखो डॉट डॉट डॉट, माने 2 3 4 डॉट दे देना, उसके बाद लिखना शेयर्स एड। কোনখানে লিখবো অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটালটা? ব্যালেন্স শিটে নোটস না টু নোট টু অ্যাকাউন্টসে, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে? অ্যাকাউন্টসে, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে, নোটস আচ্ছা টু আচ্ছা। অ্যাকাউন্টসে লিখবো। এখানে তো যা লেখা লেখা হয়ে গেছে, এখানে আর কিচ্ছু লিখবো না। এখন যা লিখবো সব নোটস টু অ্যাকাউন্টসে লিখবো, ওখান থেকে অ্যামাউন্টটা নিয়ে এসে এখানে বসাবো। তো নোটস টু অ্যাকাউন্টসে ওখানে লেখ অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল, তারপরে 3 4টে ডট দিবি, ডট 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 শেয়ার্স অ্যাট দ্য রেট অফ রুপিস ডট ডট ইচ, মানে ওখানে কতগুলো শেয়ার আছে আমরা জানি না, তাহলে লিখবো হচ্ছে ডট 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 শেয়ার্স অ্যাট দ্য রেট অফ ডট ডট ইচ। এবার অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটালটা আমাকে কোশ্চেনে দেওয়া আছে নাকি দেখতে হবে। এবার কোশ্চেনে কোথায় পাবো? হয় আমাকে কোশ্চেনের শুরুতে মানে অঙ্কের যে হেডিংটা আছে সেখানে দেবে, না হলে আমাকে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনের মধ্যে কোথাও বলবে। তো এই কোশ্চেনটা কোথাও অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল বলা নেই। তাহলে অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটালের ওখানে যে তোরা নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যে অ্যামাউন্টের কলাম আছে ওখানে কিচ্ছু লিখবি না, কিচ্ছু লিখবো না। নিচে একটা শুধু সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ওটাকে ক্লোজ করে দেবো, নিচে একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ওটা ক্লোজ, মানে ওটা আমার কিন্তু ব্যালেন্স শিটে আসছে না। অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটালের অ্যামাউন্ট কিন্তু ব্যালেন্স শিটের মধ্যে আসবে না। হয়ে গেল, ওটাকে সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ক্লোজ করলাম। নীল কিন্তু লেখা যাবে না। कहाँ पे सर? হ্যাঁ, হ্যালো, सर कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिख रहे हैं अभी। স্যার না, 1 স্যার, লাখ বলছি 10,000 যে- যেটা ওটা কি মানে ডেবিটে না ক্রেডিটে লিখবো? 1,10,000 তো লিখতে বলিনি রে বাবা। স্যার যেটা শেয়ার ক্যাপিটালের অ্যামাউন্টটা ছিল। আমি এখনো শেয়ার ক্যাপিটালের অ্যামাউন্ট লিখতে বলিনি, আমি বলেছি লিখবো অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল, হুম। তারপরে লিখবো ডট 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 শেয়ার্স অ্যাট দ্য রেট অফ ডট ডট ইচ। হয়ে গেল। এবার অ্যামাউন্টের যে কলামটা আছে, সেকেন্ড কলামটা মানে ডান দিকে যে কলামটা হ্যাঁ। আছে, সেই কলামে কিচ্ছু লিখবো না, শুধু নিচে একটা লাইন টেনে ওটাকে ক্লোজ করে দেবো। মানে ধরে নে একটা অ্যামাউন্ট লিখেছি, তার নিচে একটা দাগ দিচ্ছি। বুঝেছি। মাথায় মাথায় রাখবি যে অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল কিন্তু নীল লেখা যাবে না, নীল লিখলে কিন্তু পুরো অঙ্কটাই কেটে দেবে। কারণ কোনো কোম্পানি যদি অথরাইজ ক্যাপিটালই না থাকে তাহলে সে মার্কেটে কি করে শেয়ার ইস্যু করবে। হয়ে গেল এটা লেখা। এবার নিচে দিয়ে লেখ ওই অথরাইজ ক্যাপিটাল যেটা লিখেছিস তার নিচে আবার লেখ ইস্যুড, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড পেইড আপ ক্যাপিটাল, ইস্যুড, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড পেইড আপ ক্যাপিটাল। অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটালের নিচেই লিখছি ইস্যুড, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড পেইড আপ ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। ওখানে লেখ ইনার কলামে, ইনার কলামে মানে ভেতরের কলামটায় লিখবি 1,10,000, ইনার কলামে 1,10,000। তার থেকে লেস লেস কলস ইন এরিয়ার। দেখ একটা কলস ইন এরিয়া ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডেবিট সাইডে রয়েছে, মানে যে শেয়ারটা তুই ইস্যু করেছিলি তার মধ্যে থেকে কিছু শেয়ারের টাকা তোর কালেকশন হয়নি, দ্যাট ইজ কল কলস ইন এরিয়া। তো সেই কলস ইন এরিয়ারটা ওটা থেকে লেস করবো। দেখ কলস ইন এরিয়ার কত আছে ट्रायल बैलेंस है, कॉल्स इन एरियर कितना है ट्रायल बैलेंस में, शेयर कैपिटल 10,000। 10,000, তাহলে 10,000 ওটা লেস কর। তাহলে 1,10,000 হচ্ছে ইস্যুড, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড পেইড আপ ক্যাপিটাল, ওখানে লিখলাম 1,10,000 লেস কলস ইন এরিয়ার 10,000, মাইনাস করলে বাইরে যাচ্ছে 1,00,000, ঠিক আছে। 1,10,000 থেকে 10,000 আমি মাইনাস করে দিলাম, করলে থাকছে 1,00,000। এই 1,00,000টা হচ্ছে আমাকে আউটার কলামে আমি লিখবো। আউটার কলাম মানে সেকেন্ড যে পাশের যে কলামটা আছে সেটার ওপরে একটা দাগ দিবি, নিচে একটা দাগ দিবি, যেরকম ভাবে প্রফিট অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ পিএল এর সময় করেছিলি, একটা ওপরে দাগ একটা নিচে দাগ দিবি। তাহলে কত পেলাম অ্যামাউন্ট? 1,00,000 পেয়ে গেলাম। এই 1,00,000টা এই শেয়ার ক্যাপিটাল যেটা লিখেছিস, এখানে নোট নাম্বার যে 6 দিয়েছিস ওখানে 1,00,000 টাকা লিখে দিই, 1,00,000। দেখ আমি দেখাচ্ছি,
এখানে লিখবো 1 লাখ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আমার শেয়ার ক্যাপিটালের মানে নোটস টু অ্যাকাউন্টস কমপ্লিট করে ওই যে 1 লাখ যেটা পেলাম, যেটাকে ক্লোজ করে দিলাম, যে ওপরে একটা নিচে একটা লাইন টেনে, সেইটা আমি এই যে 1 লাখ আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। ওকে, হয়েছে সবার? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। এইবার তারপরে দেখ আছে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস, এখানেও একটা নোট করতেই হবে। রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যালেন্স শিটে নোট করতেই হবে। তাহলে 6 এর পরে 7 নাম্বার নোট দিয়েছি, তোরা আবার নোটস টু অ্যাকাউন্টসে চলে যা। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে লেখ রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস, 7 দিবি আগে নাম্বারটা, তারপরে লিখবি রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে লিখবো 7, তারপর লিখবো রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস। ঠিক আছে, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস। এবার তোকে প্রথমে দেখতে হবে, আমি বলেছিলাম যে আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে লাস্ট ইয়ারের কোনো প্রফিট আছে নাকি, লাস্ট ইয়ারের স্টেটমেন্ট অফ পিএল এর কোনো ব্যালেন্স আছে নাকি দেখ। ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট সাইডে থাকবে, দেখবি ওরা একটা দিয়ে দেবে। দেখ কোশ্চেনের মধ্যে আমি দিয়েছি যে প্রফিট অ্যান্ড লস ব্যালেন্স বা স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস বলে দেখ ক্রেডিট সাইডে একটা 10,000 একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকবে, আছে না? হয় প্রফিট অ্যান্ড লস হ্যাঁ স্যার। আছে না 10,000, এটা হচ্ছে তার ব্র্যাকেটে তাকে একটা ডেট দেওয়া আছে, ডেটটা দেখ ওপেনিং ডেট আছে, তার মানে এটা লাস্ট ইয়ারের আমার প্রফিট, তার ব্যালেন্সটা এটা রয়েছে। তাহলে প্রথমে আমি লিখবো স্টেটমেন্ট অফ পিএল, নোটস টু অ্যাকাউন্টসেই কিন্তু লিখছি, যা লেখাপড়া সব নোটস টু অ্যাকাউন্টসে, এখানে শুধু অ্যামাউন্টটা এসে বসবে। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে লেখ স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1/4/18, স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1/4/18 বলে লিখবি 10,000। হয়ে গেল ইনার কলামে, ভেতরের কলামটায়। ওকে, ভেতরের কলামটা আমরা লিখব যে স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1/4/18, তারপরে লেখ অ্যাড, ADD অ্যাড স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 31/3/19, মানে এই বছরের প্রফিটটা যেটা, স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 31/3/19। তাহলে এই বছরের প্রফিট কত হয়েছে, কোনটা, যেটা তোর প্রফিট স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লসে সবার লাস্টে যেটা পড়ে আছে। দেখ স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লসে দেখ প্রফিট আফটার ট্যাক্স একটা ক্যালকুলেশন করে রেখেছিস, সেটা কত আছে, कितना अमाउंट है यो? 60,240। 60,240, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। তাহলে ওই 10,000 এর নিচে ওটা লেখ 60,240 দিয়ে দুটোকে অ্যাড কর। তাহলে 10,000 প্লাস তোর আসছে হচ্ছে 60,240, হয়ে গেল অ্যাড করে। সেটা ইনার কলামেই কিন্তু লিখবো, এখনো কিন্তু ইনার কলামের কাজ শেষ হয়নি, হয়েছে দুটোকে অ্যাড করা। এবার লিখবো লেস, এবার লিখবো লেস, লেস লিখে লিখবি, লেস লিখে লিখবি হচ্ছে ইন্টারিম ডিভিডেন্ড। ইন্টারিম ডিভিডেন্ড, দেখ একটা ইন্টারিম ডিভিডেন্ড ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে তোকে দেওয়া আছে, ইন্টারিম ডিভিডেন্ড। ইন্টারিম ডিভিডেন্ড পেইড বলে দেখ ট্রায়াল ব্যালেন্সে আছে, কত আছে ইন্টারিম ডিভিডেন্ড পেইড? 10,000। 10,000। ওকে, তাহলে ওটাকে লেস কর আগে। তাহলে আমার আগে বেরিয়েছিল কত, আমার আগে বেরিয়েছিল 70,240। 70,240, 70,240, তার থেকে আমি মাইনাস করলাম 10,000। ওকে, তাহলে বেরোলো 60,240, হয়েছে। এবার লেখ লেস প্রপোজ ডিভিডেন্ড, লেস প্রপোজ ডিভিডেন্ড, লেস প্রপোজ ডিভিডেন্ড। প্রপোজ ডিভিডেন্ডটা কোথায় থাকবে, দেখ অ্যাডজাস্টমেন্টে বলা আছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 4 এ দেখ দেওয়া আছে, 5 এ, সরি অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 5 এ, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 5 এ লিখেছে ডিরেক্টরস ডিক্লেয়ার ইন্টারিম ডিভিডেন্ড এট দ্য রেট অফ 10% অ্যান্ড রিকমেন্ডেড এ ফাইনাল ডিভিডেন্ড, ফাইনাল ডিভিডেন্ডটাই হচ্ছে তোর প্রপোজ ডিভিডেন্ড 15%
ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড 31st March 2019। ঠিক আছে, এই যে 10%টা কার ওপরে করব বা 15%টা কার ওপরে করব, 10% তো ইন্টারিম ডিভিডেন্ড বলেছে। সবসময় মাথায় রাখবি ডিভিডেন্ড আমরা কাকে দিই, ডিভিডেন্ড আমরা দিই হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের। তার মানে এই যে দেখ তোর ব্যালেন্স শিটে যে 1,00,000 টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল আছে, তার উপরে 10% করলে কত হবে? 1,00,000-এর 10% কত হয়? 1,00,000-এর 10%, 1,00,000-এর 10%, 10%, 10,000. 10,000। তাহলে 10,000টা আমার ইন্টারিম ডিভিডেন্ড, সেটা তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি। এবার বলছে প্রপোজ ডিভিডেন্ড বা আমাকে যেটা ফাইনাল ডিভিডেন্ড বলেছে সেটা বলেছে 15%। তাহলে সেটাও কিন্তু এই 1,00,000-এর ওপরে ক্যালকুলেশন হবে। তাহলে আমাকে প্রপোজ ডিভিডেন্ড যে কথাটা লিখেছি, তোরা ওখানে যেটা ওয়ার্কিং নোটস টু অ্যাকাউন্ট যেটা করছিস ওখানে লেখ 1,00,000 ইন্টু 15%। তাহলে পরে বুঝতে পারবি 1,00,000 মানে শেয়ার ক্যাপিটাল, নেট শেয়ার ক্যাপিটাল যেটা আছে তার উপরে ব্র্যাকেটে লিখে রাখ 10,00,000 ইন্টু 15%। তার মানে কত হলো? 15,000, তাই তো? তাহলে 15,000 মাইনাস করলে থাকবে 45240। এটাও লেস হয়ে গেল, ভেতরেই লিখছি কিন্তু ইনার কলামেই লিখছি লেস করে। প্রথমে 70240 হয়েছিল, তার থেকে 10,000 মাইনাস করেছি ইন্টারিম ডিভিডেন্ড, তারপরে হচ্ছে প্রপোজ ডিভিডেন্ড 15,000 আমি মাইনাস করলাম, তাহলে বেরিয়ে গেল হচ্ছে 45240। স্যার হয়েছে? প্রপোজ ডিভিডেন্ডটা একটু বলুন না আবার। প্রপোজ ডিভিডেন্ডটা যে কোনো ডিভিডেন্ডের যখন পার্সেন্টেজ দেবে সেটা শেয়ার ক্যাপিটালের ওপরে ক্যালকুলেশন করবি। তো প্রপোজ ডিভিডেন্ড বা ফাইনাল ডিভিডেন্ড একই জিনিস, সেটা ওরা কোশ্চেনে বলেছে 15% হবে। এবার কার ওপর 15% হবে? আমার শেয়ার ক্যাপিটালের ওপর। তাহলে শেয়ার ক্যাপিটাল আমার আছে 1,00,000, 1,00,000 রয়েছে, তাহলে 1,00,000-এর 15% করলে কত আসবে? 15,000। তাহলে তোর প্রপোজ ডিভিডেন্ড বা ফাইনাল ডিভিডেন্ড হবে 15,000। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। তাহলে এটাকে লেস করে দে, লেস করে ভেতরেই লিখবি মানে ইনার কলামে লেখ 45240। এবার দেখ বলেছে একটা ট্রান্সফার, ওই অ্যাডজাস্টমেন্ট 5-এ তোকে আবার একটা বলেছে ট্রান্সফার অফ 5,000 টু জেনারেল রিজার্ভ একটা বলেছে, তার নিচে আবার দিয়েছে প্রোভাইড ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স অ্যাট দ্য রেট অফ 15%। এবার আমরা কি করব? ওই যে 45240 যেটা এসেছিল ওখান থেকে এবার ফার্স্টে লেস করতে হবে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স। এবার ওটার নিচে আবার লেখ লেস ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স, ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স, মানে পরপর সব লেস হয়ে যাচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, লেস ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স, লেস ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স বলে ব্র্যাকেটে লেখ। এবার ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স কার ওপরে হবে বলেই দিচ্ছে, ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স মানে তুই যত টাকা টোটাল ডিভিডেন্ড দিবি তার উপরে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হবে। তাহলে আমি দু রকমের ডিভিডেন্ড দিয়েছি। এবার তো দু রকমের ডিভিডেন্ড কি, একটা ইন্টারিম ডিভিডেন্ড দিয়েছি মানে 10,000, আর একটা ফাইনাল বা প্রপোজ ডিভিডেন্ড দিয়েছি 15,000। তাহলে আমি টোটাল ডিভিডেন্ড কত দিলাম? আমি টোটাল ডিভিডেন্ড কত দিলাম? 25,000। 25,000। তাহলে 25,000-এর উপর 15% হচ্ছে ট্যাক্স হবে। তাহলে আমি ওই যে ওখানে যেটা লিখলাম ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স, ওটার নিচে ব্র্যাকেটে লিখে রাখ 10,000 প্লাস 15,000 ব্র্যাকেটে মধ্যে রাখবি ইন্টু 15%। 10,000 প্লাস 15,000 উইদিন ব্র্যাকেট ইন্টু 15%। তাহলে 25,000-এর ওপর 15% করলে কত আসছে দেখে নে। এটা মোস্ট প্রবাবলি মনে হয় 3750 এরকম আসবে, তাই না? কত আসছে? 25,000-এর উপর 15% করলে হ্যাঁ স্যার, ওটাই আসছে। 3750. 3750 হলো। ওটাও ভেতরেই রাখ ইনার কলামে। এবার লেখ লেস ট্রান্সফার টু জেনারেল রিজার্ভ, লেস ট্রান্সফার টু জেনারেল রিজার্ভ, লেস ট্রান্সফার টু জেনারেল রিজার্ভ। এবার কোশ্চেনে দেখ 5 নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্টে জেনারেল রিজার্ভে কত ট্রান্সফার করবে বলেছিল সেটা দেওয়া আছে। 5,000 ট্রান্সফার করবে, দেখ বলা আছে।
হ্যাঁ পেয়েছিস? জেনারেল রিজার্ভে কত ট্রান্সফার করছে? 5,000. হ্যাঁ, তাহলে ওখান থেকে আবার লেস কর, ট্রান্সফার টু জেনারেল রিজার্ভ 5000, লেস করে এবার সেটাকে আউটার কলামে দিয়ে দে, বাইরের কলামটা, কিন্তু ক্লোজ করবি না। ইনার কলামের নিচে একটা দাগ দিয়ে দিবি, দিয়ে ওটাকে বাইরে পাঠিয়ে দে। ওটাকে বাইরে গেলে কত থাকছে দেখ, আমাকে একটু বল ফিগারটা কত আসছে। Sir, 36490. ভেরি গুড, এটা আউটার কলামে দিয়ে দিলাম। থ্যাংক ইউ। এটা আউটার কলামে দিলাম, কিন্তু ক্লোজ করব না, এটা যাবে না কিন্তু এখনো। হয়েছে? এত অবধি সবার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হয়েছে। এবার লেখ, এবার কি করতে হবে, জেনারেল রিজার্ভের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। এবার লেখ জেনারেল রিজার্ভ, ওটা নিচেই লিখছি কিন্তু, জেনারেল রিজার্ভ অন 1/4/18, মানে ওপেনিং জেনারেল রিজার্ভ কত ছিল সেটা দেখতে হবে। সেটা তো ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট সাইডে থাকবে। দেখ জেনারেল রিজার্ভ বলে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে যেটা দেবে সেটা হচ্ছে ওপেনিং এর কত আছে বল। ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেখ। 8,500. হ্যাঁ, ওটাকে ইনার কলামে লেখ, ভেতরের কলামটায় 8500। অ্যাড ট্রান্সফার 5000, মানে যেটা পিএল থেকে লেস করেছিল ওটা আবার এখানে এসে অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে? অ্যাড ট্রান্সফার 5000 হয়েছে। তাহলে 5000 লিখলাম। স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যালো। सर रिपीट कीजिए फिर। আচ্ছা, আমার তো स्टेटमेंट ऑफ पीएलটা आउटरे चले गए तो स्टेटमेंट ऑफ 36490 आउटर में दे दिया। और उसके बाद फिर से लिखो जनरल रिजर्व ऑन 1/4/18, मतलब ये ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना है इसको लिखना है इनर कलम में। तो ओपनिंग जनरल रिजर्व आपको किधर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में मिलेगा। आपका जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो उसका नीचे में देखो, नीचे से दो आइटम छोड़ के देखो, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 8500, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में है ना? यस सर। हाँ, उसको इनर कलम में लिख दो 8500, मतलब ये ओपनिंग जनरल रिजर्व हमको पहले ले लिया 8500। ओके, और इसके साथ हमको ऐड करना है क्या, इस करंट ईयर का जो जनरल रिजर्व हमने पीएल से ट्रांसफर किया है, मतलब 5000 ट्रांसफर किया है, तो उसके साथ इसको ऐड करना है। तो उसका नीचे से लिखो ऐड ट्रांसफर बोल के लिखो 5000 इनर कलम में। वो जो 8500 लिखा है उसके नीचे में लिखो ऐड ट्रांसफर 5000। तो मतलब दोनों को ऐड करके 8500 और 5000 का, इस दोनों को ऐड करके आउटर में दे दो, मतलब 13500 आउटर में जाएगा। ओके, 13500 आउटर में दे दो। यस सर। हो गया। अभी क्या है, अभी आउटर में दो अमाउंट आ गया ना, एक पहला वाला है 36490, एक पहला वाला है 36490 और उसके बाद आया है 13500। इस दोनों का अभी आउटर में ऐड कर, इस दोनों का अभी ऐड कर दो। आउटर में जो दो अमाउंट है 36490 और 13500, इस दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके कितना आ रहा है? सर 4,990. यस यस 4,990। এবার এটাকে ক্লোজ করব কিরকম ভাবে, উপরে একটা তো দাগ দিয়েছি আর একটা নিচে দাগ দেবো, ক্লোজ করব করে এবার এই যে রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসটা ব্যালেন্স শিটে আছে ওখানে বসিয়ে দেবো, মানে আমার রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসের কাজটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। আমি রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসটাকে একবার রিপিট করে দিচ্ছি। তো রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস করতে গেলে ফার্স্টে কি করতে হবে, আচ্ছা সবাই বসিয়ে নে, আমি এক সেকেন্ড বাদে বলছি। ওখানে যে 4,990 পেলাম সেটাই যে রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসের হেডিং এ এখানে কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? এই যে 4,990, দেখ এখানে শো করছে অ্যামাউন্টটা 4,990। ওকে, ক্লিয়ার? यस सर। ভেরি গুড।
আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে কি কি করতে হবে একদম ভালো করে মাথায় রাখ। এটা আমাকে নোটস টু অ্যাকাউন্টস করতেই হবে। ফার্স্টে হচ্ছে ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে নেব, তার সাথে কারেন্ট ইয়ারের পিএল যেটা স্টেটমেন্ট অফ পিএল থেকে পাবো সেটাকে অ্যাড করব, করে ইন্টারিম ডিভিডেন্ড, প্রপোজ ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স, জেনারেল রিজার্ভ, এই চারটেকে লেস করব, করে ওটাকে আউটারে দিয়ে দেবো। হয়ে গেল। তারপরে জেনারেল রিজার্ভের যেটা ওপেনিং ব্যালেন্স সেটা ইনারে লিখবো, তার সাথে কারেন্ট ইয়ারে যেটা জেনারেল রিজার্ভের ট্রান্সফার সেটাকে অ্যাড করব, করে আউটারে দেব, দিয়ে যে দুটো আউটারে গেছে সেই দুটোকে আমরা নিয়ে আমরা এইখানে ব্যালেন্স শিটে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে বসিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এখানে আমরা বসিয়ে দিয়েছি 4,990। রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসটাকে একটু ভালো করে বুঝে নিবি কি কি করতে হবে, আমি আর একবার রিপিট করে বলে দিচ্ছি। তো রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে আমার ফার্স্টে ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল যেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে পাবো, যদি না থাকে তাহলে ড্যাশ দিয়ে দেবো, অ্যাড করব, তার সাথে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন ক্লোজিং যেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পিএল থেকে পাবো, সেই দুটোকে অ্যাড করলাম, করে তার থেকে ইন্টারিম ডিভিডেন্ড থাকলে লেস, প্রপোজ ডিভিডেন্ড বা ফাইনাল ডিভিডেন্ড লেস, ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স লেস, জেনারেল রিজার্ভ ট্রান্সফার লেস। হয়ে গেল। মোটামুটি এই চারটেই থাকবে, এর বাইরে কিছু থাকবে না লেস করার মতন। করে এটাকে বাইরে দেব, দেওয়ার পরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা কি, সেটা হচ্ছে জেনারেল রিজার্ভের ওপেনিং ব্যালেন্সটা ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে নেব, তার সাথে কারেন্ট ইয়ারে যেটা ট্রান্সফার করেছি সেটাকে আমরা যোগ করব, অ্যাড করব, করে আউটারে দেবো, তাহলে আউটারে যে দুটো যাবে সেই দুটোকে অ্যাড করে নিয়ে আমরা এই রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে বসিয়ে দেবো। নিজের আরেকবার বাড়িতে দেখবি, যদি কোনো ডাউট থাকে আমি আবার বলবো, কোনো চিন্তা নেই। হয়ে গেল। এরপরে আসছি আমরা নন কারেন্ট লাইবিলিটিস। তো নন কারেন্ট লাইবিলিটিসে আমার কি কি থাকতে পারে ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আমরা দেখবো। আমরা একটু দেখে নেব ট্রায়াল ব্যালেন্সটা, যে তার মধ্যে কি কি দিয়েছে, তার মধ্যে আমাকে কি কি খুঁজতে হবে নন কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে। ঠিক আছে, দেখতে হবে যে ডিবেঞ্চার, ব্যাংক লোন এরকম কিছু আছে নাকি। যদি থাকে সেগুলো এই নন কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে লং টার্ম বরোয়িংস বলে আসবে। যেহেতু এখানে কিছু নেই বলে আমি এটার এক্সপ্লেনেশন আর কিছু দিইনি, ডাইরেক্টলি একটা ড্যাশ দিয়ে দিয়েছি নন কারেন্ট লাইবিলিটিস। তোরাও নন কারেন্ট লাইবিলিটিসটাকে ড্যাশ দিয়ে দে, টোটাল নন কারেন্ট লাইবিলিটি আমার কিছু নেই। ঠিক আছে, তাহলে নন কারেন্ট লাইবিলিটিতে যদি ডিবেঞ্চার বা ব্যাংক লোন থাকে, তাহলে এই নন কারেন্ট লাইবিলিটিস এর আন্ডারে আমাকে লিখতে হবে লং টার্ম বরোয়িংস। তো লং টার্ম বরোয়িংস এর মধ্যে ডিবেঞ্চারটাকে লিখতে হয়, অন্য অঙ্কে আমরা করব, এই অঙ্কে নেই। তাহলে এই অঙ্কে আমরা নন কারেন্ট লাইবিলিটিসটাকে নীল করে দিলাম। দেখ আমার অঙ্কে কোশ্চেনে কোনো ডিবেঞ্চার নেই বা ব্যাংক লোন নেই। ওকে, এরপরে আসছি আমরা নাম্বার 3, কারেন্ট লাইবিলিটিস ট্রেড পেয়েবলস। তো ট্রেড পেয়েবলস এর মধ্যে কারা আসবে? ট্রেড পেয়েবলস এর মধ্যে আসবে বিলস পেয়েবল আর ক্রেডিটার্স। এবার ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেখ যে বিলস পেয়েবল আর ক্রেডিটার্স দুটো আলাদা আছে না একটাই আছে। ট্রায়াল ব্যালেন্সটা একটু দেখ, ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেখ যে বিলস পেয়েবল আর ক্রেডিটার্স কি আলাদা আছে নাকি। তো ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি, দেখ ডেটার্স ক্রেডিটার্স একসাথে রয়েছে আর নিচে বিলস পেয়েবল আর বিলস রিসিভেবল একসাথে রয়েছে। তাহলে আমাকে কিন্তু নোট বানাতে হবে। এই দেখ এখানে সেই জন্য ট্রেড পেয়েবলস এর জন্য একটা নোট বানিয়েছি, নাম্বার 8 ট্রেড পেয়েবলস। তাহলে আবার নোটস টু অ্যাকাউন্টসে তোরা চলে যা, ওখানে লেখ নোটস টু অ্যাকাউন্টস যেখানে করছিলি সেখানে লেখ 8, লিখে লেখ ট্রেড পেয়েবলস। 8 লিখে লেখ ট্রেড পেয়েবলস, লিখে লেখ ক্রেডিটার্স, তার নিচে লেখ বিলস পেয়েবল। ট্রেড পেয়েবলস লিখে তার নিচে লেখ ক্রেডিটার্স, আর তার নিচে আবার লেখ বিলস পেয়েবল। আর ক্রেডিটার্স এর অ্যামাউন্ট কত আছে দেখে নে ওখান থেকে। क्रेडिटर्स এর অ্যামাউন্ট কত আছে, कितना है क्रेडिटर्स का अमाउंट? ट्रायल बैलेंस में देखो कितना है। 500. हाँ, 15,500. 15,500, वो उसको इनर कलम में लिखो क्रेडिटर्स का अमाउंट। और बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना है? बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल का साथ एक साथ है 6,000. 6,000। तो इनर कलम में पहले हमने लिख लिया क्रेडिटर्स का 15,500 और उसके साथ बिल्स पेएबल का अमाउंट 6,000, दोनों को ऐड करके आउटर में दे दो, मतलब 21,500 ये अमाउंट आपका आउटर में आ जाएगा। और उसको क्लोज कर दो, एक ऊपर में एक लाइन और नीचे में एक लाइन दे दो। और इधर ये जो ट्रेड पेबल लिखा है ना,
नंबर 8 में उधर लिख दो 21,500, मतलब आपका ट्रेड पेबल में ये दो आइटम ही आएगा। ठीक है, इधर लिख दिया हमने 21,500। ठीक है, হয়েছে সবার? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। এবার চলে আসছে আদার কারেন্ট লাইবিলিটিস। আদার কারেন্ট লাইবিলিটিসে আমার জেনারেলি কি আসবে, যে আউটস্ট্যান্ডিং যদি কোনো এক্সপেন্সেস থেকে যায়, তাহলে একটা আউটস্ট্যান্ডিং দেখ আমাকে দিয়ে দিয়েছিল, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 3 তে ছিল আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারিজ অ্যান্ড ওয়েজেস। তাহলে ওটার জন্য আমরা একটা নোট বানিয়ে নিচ্ছি নাম্বার 9। তাহলে নোটস টু অ্যাকাউন্ট সেলেক্ট, নোটস টু অ্যাকাউন্ট সেলেক্ট নাম্বার 9 আদার কারেন্ট লাইবিলিটিস। নোটস টু অ্যাকাউন্টস নাম্বার 9 এ লেখ আদার কারেন্ট লাইবিলিটিস, ওটার আন্ডারে লেখ হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারিজ অ্যান্ড ওয়েজেস। ওটার আন্ডারে লিখবি আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারিজ অ্যান্ড ওয়েজেস, দিয়ে ডাইরেক্ট এটা আউটার কলামেই লিখে দে, কারণ এটার সাথে কিছু আর কিছু আসছে না, একটাই আইটেম। একটা আইটেম থাকলে ডাইরেক্ট আউটারে, এবার আউটার কলামে লিখে ওপরে একটা দাগ নিচে একটা দাগ দিয়ে দেবো। ঠিক এরকম ভাবে একটা যেরকম ওপরে দাগ হয় একটা নিচে দাগ হয়, এরকম ভাবে দিয়ে দেবো 1500। হয়ে গেল। 1500টাকে এবার এখানে বসিয়ে দে, ব্যালেন্স শিটে নিয়ে এসে নাম্বার 9 এর পাশে এখানে আদার কারেন্ট লাইবিলিটিসে 1500 এরকম ভাবে লিখে দে। হয়েছে? হয়ে গেল? সবার হয়েছে? Yes, sir. ভেরি গুড। এবার লাস্টে শর্ট টার্ম প্রভিশনস, এটার নোট কিন্তু তোকে বানাতেই হবে। তাহলে এখানে নাম্বার 10 আগে দিয়ে দিলাম। এবার শর্ট টার্ম প্রভিশন নাম্বার 10। এবার নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে লেখ নাম্বার 10 শর্ট টার্ম প্রভিশনস। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে লেখ নাম্বার 10 শর্ট টার্ম প্রভিশনস। এই শর্ট টার্ম প্রভিশনের মধ্যে ইন জেনারেল তোদের তিনটে জিনিস আসবে। শর্ট টার্ম প্রভিশনের আন্ডারে ওখানে লেখ প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন, প্রপোজ ডিভিডেন্ড। শর্ট টার্ম প্রভিশনের আন্ডারে লিখলাম প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন, তার নিচে লিখব প্রপোজ ডিভিডেন্ড, তার নিচে লিখব ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স। তাহলে একটা লিখলাম হচ্ছে প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন, তারপরে লিখলাম প্রপোজ ডিভিডেন্ড, তারপরে লিখলাম ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স। হয়েছে? এবার ইনার কলামে অ্যামাউন্ট গুলো বসিয়ে দে। তাহলে প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন এটা কোথায় পাবো? দেখ যেখানে স্টেটমেন্ট অফ পিএল করেছিস, দেখ ওখানে লিখেছিস লেস ট্যাক্স এক্সপেন্সেস বলে ট্যাক্সের অ্যামাউন্টটা ওখানে দেখানো আছে 40160, আছে না? 40160 দেখ ওখানে, দেখ প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনের 40% ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করেছিলাম আমরা। তাহলে প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনে লিখবো 40160। হয়েছে সবার? ইনার কলামে লিখবো, इनर कॉलम है। Yes, sir. हो गया. एबार लिखबो प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट कितना है? कहाँ मिलेगा ये प्रपोज डिविडेंड? Note number 7. हाँ, वो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो रिजर्व एंड सरप्लस हमने बनाया उधर प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट है, कितना है? 15,000. कितना है प्रपोज डिविडेंड? 15,000. यस, वेरी गुड। 15,000 ले लो, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी उधर है, उसको भी ले लो। 3750. वेरी गुड। ये तीनों को ऐड करके आउटर में दे दो और उसको क्लोज करके इधर दे दो। कितना आ रहा है देखो, एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40160, 58910। দেখ তাহলে এখানে দেখ শর্ট টার্ম প্রভিশন নাম্বার 10 কত আছে দেখ, মিলছে 58910। এটা এখানে এসে বসিয়ে দে, এবার ওটাকে ক্লোজ করে এখানে বসিয়ে দে। হয়েছে? হয়ে গেছে? প্রভিশন ফর শর্ট টার্ম প্রভিশন হয়ে গেল। এবার তুই ইকুইটি এন্ড লাইবিলিটিসটাকে অ্যাড করে এখানে বসিয়ে দে কত আসছে দেখ, দিয়ে ওটা সোজাসুজি লিখতে হবে ক্যাপিটাল লেটারে টোটাল এ। এই যে টোটালটা সে তার সোজাসুজি লিখবো টোটাল এ। টোটালটা দেখ আমার এটার সাথে ম্যাচ করছে নাকি।
হ্যাঁ স্যার ম্যাচ করছে। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। টোটাল এ তাহলে লিখে দিলাম। এবার আমরা চলে আসব অ্যাসেটসে। অ্যাসেটসে প্রথমে কি আছে দেখ, নন কারেন্ট অ্যাসেট, তার আন্ডারে এ দিয়ে লিখেছি ফিক্সড অ্যাসেট, তার আন্ডারে ট্যানজিবল অ্যাসেট। এই ট্যানজিবল অ্যাসেটটা কিন্তু আমাকে নোট করতে হবে এখানে। তাহলে ট্যানজিবল অ্যাসেটস এর জন্য নাম্বার 11, কারণ এখানে 10-এ শেষ হয়েছিল, তাহলে এখানে 11 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, নাম্বার 10 তারপরে 11। তাহলে নাম্বার 11 নোটস টু অ্যাকাউন্টসে চলে যা, নাম্বার 11 নোটস টু অ্যাকাউন্টসে চলে যা, ওখানে লেখ ট্যানজিবল অ্যাসেট, ট্যানজিবল TANGIBLE, ট্যানজিবল অ্যাসেটস, ট্যানজিবল অ্যাসেটস। ওখানে নাম্বার 11 ট্যানজিবল অ্যাসেটস। এবার ট্যানজিবল অ্যাসেটস গুলো আমাকে কি করতে হবে সহজে বলে দিই। তো ট্যানজিবল অ্যাসেটস আমার এখানে ছিল হচ্ছে প্ল্যান্ট মেশিনারি আর হচ্ছে ফার্নিচার অ্যান্ড ফিটিং, এই দুটো ছিল। এবার ওখানে প্রথমে লেখ ট্যানজিবল অ্যাসেটস এর নিচে লেখ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি। প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারিটা ইনার কলামে লিখবি, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারিটা ইনার কলামে লিখবি। প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ট্রায়াল ব্যালেন্সে পাবি। प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस से देख कत আছে, कितना है ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 50,000। हाँ তাহলে 50,000 लेख, তার নিচ দিয়ে लेख लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था हमने 5,000। 5,000 लेस करके आउटर में दे दो, तो मतलब आउटर में जाएगा आपका 45,000। हो गया। ऐसे ही फर्नीचर एंड फिटिंग्स को लिखो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में 11,000 और उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ था, फर्नीचर फिटिंग्स का डेप्रिसिएशन 1650 है ना। फर्नीचर फिटिंग्स का डेप्रिसिएशन 1650 लेस करके आउटर में दे दो, और आउटर में जो दो अमाउंट आया है उसको ऐड कर दो। आउटर में जो दो अमाउंट आया है उसको, उस दोनों को ऐड कर दो। कितना आ रहा है दोनों को ऐड करके उसको क्लोज करो, और इधर टेंजिबल एसेट्स के नंबर 11 के बाद ये लिख दो जो अमाउंट आ रहा है। कितना आ रहा है, समथिंग 54,350 ही, ऐसा ही आएगा। कितना आ रहा है कोई तो बताए हमको। স্যার 54350। ভেরি গুড, আমাদের সাথে ম্যাচ করেছে 54350। এবার ইনটেনজিবল অ্যাসেট, এটাকেও নোট করতে হবে। নাম্বার 12 দে, ওখানে লেখ ইনটেনজিবল অ্যাসেট। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে চলে যা, ওখানে লেখ 12 ইনটেনজিবল অ্যাসেটস। ইনটেনজিবল অ্যাসেট বলে লিখে দে 12 ইনটেনজিবল অ্যাসেট। তো ইনটেনজিবল অ্যাসেট আমার কি আছে, পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্কস। ইনটেনজিবল অ্যাসেট ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে দেখ পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্কস আমার কত আছে, পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক কত আছে 5000। 5,000 लेस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन যেটাই লিখবি একই ব্যাপার। लेस अमोर्टाइजेशन लिख, लेस अमोर्टाइजेशन AMORTISATION, কারণ পেটেন্টের ওপর ডেপ্রিসিয়েশন ঠিক লেখা উচিত না, ওরা এখানে লিখেছিল, কিন্তু আমরা একটু তো ভদ্রলোক, আমরা তো ভালো বাচ্চা, তাই আমাদের অ্যামোর্টাইজেশন লিখলে ভালো হবে। लेस अमोर्टाइजेशन, उसका अमोर्टाइजेशन कितना था 250, उसको लेस करके आउटर में दे दो और उसको क्लोज करके इधर लिख दो 4750। इंटेंजिबल एसेट नंबर 12 4750 आ गया है इधर, ठीक है। সবার হয়েছে। ইনটেনজিবল অ্যাসেটস এর আন্ডারে আমরা পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্কস লিখেছি 5000, ইনার কলামে লেস অ্যামোর্টাইজেশন 250, তাহলে আসছে 4750। সেই 4750টা আমার এখানে চলে আসবে, এখানে চলে এসছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার।
ভেরি গুড। এবার চলে আসছি কারেন্ট অ্যাসেটসে। কারেন্ট অ্যাসেটসে ফার্স্টে কি আছে? ইনভেন্টরিজ। ইনভেন্টরিজ মানে ক্লোজিং স্টক। তো ক্লোজিং স্টকটা কত আছে দেখ, অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া আছে। ক্লোজিং স্টক কত আছে অ্যাডজাস্টমেন্টে? অ্যাডজাস্টমেंट नंबर 1 है আছে। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 90,000. 90,000 और 95 किसको लेंगे हम? 90,000 ही लेंगे क्योंकि ये लोअर वैल्यू है। तो इधर नोट का कोई जरूरत नहीं है। इन्वेंटरीज के स्ट्रेट में लिख दो 90। ইনভেন্টরিজ মানে হচ্ছে ক্লোজিং স্টক। ক্লোজিং স্টকের কোন ভ্যালুটা নেব? 90,000, যেটা আগে নিয়েছিলাম। স্টেটমেন্ট অফ পিএল করার সময় দেখ আমরা 90,000ই নিয়েছিলাম। তো ওই অ্যামাউন্টটাই এখানে আসবে। তাহলে এখানে ইনভেন্টরিজ বলে ডাইরেক্ট এখানে 90,000 লিখে দেবো, এখানে কোনো নোট হচ্ছে না। ঠিক আছে? ইনভেন্টরিজে কোনো নোট নাম্বার পড়েনি। ইনভেন্টরিজে সোজাসুজি 90,000 লিখে দে এখানে। এই যে আমার এখানে আঙুল, তার উপরে দেখ এই যে দেখাচ্ছে 90,000। 9 তারপরে 4টে জিরো। হয়ে গেল? হয়েছে? ইনভেন্টরিজে 90,000 লিখে দে, এটার কোনো নোট হচ্ছে না। সবার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ভেরি গুড। এরপরে ট্রেড রিসিভেবল, এটা নোট করতে হবে আমাকে। এখানে নাম্বার 13 দিয়ে দাও, এখানে নাম্বার 13 দিয়ে দাও, দিয়ে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে চলে যাও। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে লেখো ট্রেড রিসিভেবলস। ট্রেড রিসিভেবলের আন্ডারে লেখো ডেটার্স আর বিলস রিসিভেবলস। যেমন ট্রেড পেয়েবল করেছিলাম ওপরে, ক্রেডিটার্স আর বিলস পেয়েবল, আর তাহলে ট্রেড রিসিভেবলে যাবে ডেটার্স আর বিলস রিসিভেবল। ঠিক আছে? তাহলে তোরা ওখান থেকে দেখে নে डेटर्स আমার কত আছে। डेटर्स का अमाउंट कितना है? डेटर्स का अमाउंट 30,500. और बिल्स रिसीवेबल 5,000. 5,000। दोनों को ऐड करके आउटर में लिख दो। आउटर में ऐड करके कितना आ रहा है? 35,500। और उसको क्लोज करके इधर लिख दो। इधर ये 13 के स्ट्रेट में लिख दो, माने मतलब बिल्स रिसीवेबल के स्ट्रेट में आएगा 35,500। এটা আমার কোশ্চেন এখানে দেখা যাচ্ছে না, যেহেতু আঙ্গুলটা রয়েছে বলে এটা দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে? ওকে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি। এবার চলে আসবো আমরা আদার কারেন্ট অ্যাসেটস। আদার কারেন্ট অ্যাসেটস, এখানে একটা নোট কর। আদার কারেন্ট অ্যাসেটস নাম্বার 14। আদার কারেন্ট অ্যাসেটস নাম্বার 14 করে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে চলে যা। নোটস টু অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট 14 আদার কারেন্ট অ্যাসেটস। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যা, আদার কারেন্ট অ্যাসেটস, ওখানে নাম্বার হচ্ছে 14, নোট নাম্বার 14 আদার কারেন্ট অ্যাসেট। এটার মধ্যে কি যাবে? যদি কোনো আমার অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেইড করা হয়ে থাকে, যে কোনো অ্যাডভান্স ট্যাক্স, আর যদি কোনো প্রিপেইড এক্সপেন্সেস থাকে। তো ট্রায়াল ব্যালেন্সে তোরা যদি একটু ভালো করে দেখিস, তাহলে দেখ দুটো অ্যাডভান্স ট্যাক্স আছে ট্রায়াল ব্যালেন্সে। দেখ একটা দেখ দিয়েছে অ্যাডভান্স পেমেন্ট অফ ট্যাক্স, আর একটা দেওয়া আছে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স বলে। দুটো দেখ অ্যাডভান্স ট্যাক্স ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট সাইডে আছে, একদম নিচের দিকটায় আছে, পেটেন্টের পরে আছে। দেখ পেটেন্টের পরে আছে। তাই না? আছে না? আছে? দেখ অ্যাডভান্স একটা ট্যাক্স দেওয়া আছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে। আছে। হ্যাঁ, এবার ওই দুটোকে নিয়ে নে। একটা লেখা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেইড, আর একটা অ্যাডভান্স ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স। একটা লেখা অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেইড 10,000, আর একটা অ্যাডভান্স ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স 1,500। অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেইড হচ্ছে 10,000, আর অ্যাডভান্স ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স হচ্ছে 1,500। দুটোকে অ্যাড করে বাইরে দিয়ে দে, বাইরে অ্যাড করে লে 11,500। ওই 11,500টা এখানে এসে বসবে নাম্বার 14 এর পাশে। এখানে এই যে আমার হাতটা রয়েছে তার নিচে এখানটায় বসিয়ে দে।
এই যে আদার কারেন্ট অ্যাসেটে নাম্বার 14 11,500 হয়ে গেছে সবার? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। এবার লাস্ট আমাদের বাকি আছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট। তো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টের মধ্যে কি আসে আমার? ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক আর মার্কেটেবল কোনো সিকিউরিটিজ থাকলে আসবে। তো এখানে দেখ ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আমার ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক দুটো কি আলাদা আলাদা আছে? আমার মনে হয় না, কারণ এখানে শুধু ওরা একটা ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক দিয়েছিল, আমি দেখেছিলাম। শুধু দেখ ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক আছে, তাই না? তাহলে এরকম ভাবে ব্র্যাকেটে লিখে দে, আর নোট বানাতে হবে না, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক বলে ডাইরেক্ট ক্যাশ অ্যাট ব্যাংকের অ্যামাউন্টটা এখানে বসিয়ে দে, কোনো নোট বানানোর দরকার নেই। ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টে ব্র্যাকেটে লিখে দে ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, এরকম ভাবে ব্র্যাকেটে দেখ, আমি এখানে একটু বড় করে দিচ্ছি, আমি লিখেছি দেখ ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, আশা করি দেখা যাচ্ছে ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, ওটার ডাইরেক্ট অ্যামাউন্ট এখানে বসিয়ে দে। এখানে কত আছে ক্যাশ অ্যাট ব্যাংকের অ্যামাউন্ট? 35,800, এটা হবে 35,800। ওকে, এবার সবগুলো হয়ে গেছে, অ্যাসেটটাকে টোটাল করে দে। অ্যাসেটকে এবার টোটাল কর। কত আসছে? মিলছে ব্যালেন্স শিট? Sir, 231,900. 231,900। তাহলে অ্যাসেট আর লাইবিলিটিস কি ইকুয়াল হয়েছে? দুটো কি সমান এসছে অ্যাসেট আর লাইবিলিটিস? হ্যাঁ স্যার। এসছে, তাহলে আমাদের ব্যালেন্স শিট মিলেছে কি বলতে পারবো? বলা যাবে না, তাই তো? যাবে বলা যাচ্ছে? হ্যাঁ, যাবে যাবে। যাবে তো, ভেরি গুড। আমরা যে অঙ্কই করব আমাদের মিলবে, কোনো চাপ নেই। তো যত বড়ই অঙ্ক হোক, যে সিস্টেমেরই অঙ্ক, প্রসিডিওর যদি কেউ সঠিক জানে নেমে যাবে। তাহলে আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটিস মিলিয়ে ফেললাম, আজকে আমরা শিখে নিলাম ব্যালেন্স শিট। তাহলে আমি কি স্টপ শেয়ারিং করে আমি ওদিকে যাই, তারপরে কোয়ারিজ গুলো শুনি। স্টপ করবো শেয়ারিং? হ্যালো, Sir. আচ্ছা করে দিচ্ছি স্টপ শেয়ারিং, দিয়ে আমরা ওদিকে চলে যাচ্ছি। চলে আসলাম এই জায়গায়। ইভেন আমি রেকর্ডিংটাকেও অফ করে দিই, তাহলে তোদের ফাইলটা একটু ছোট হবে। আচ্ছা, তোদের কোয়ারিজ কিছু আছে কি? আচ্ছা, নো স্যার, ঠিক আছে।